नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। देशव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 172 करोड़ तो वध कोविड रोकू टीके लगाए गए। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने बजट इजलास के पहले गेड़ दौरान मैंबरां की भागीदारी और उसारू सहयोग की शलाघा की। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चोण कमीशन नूं सूबे में चोणां प्रभावित करने वाले तत्तां खिलाफ सिफर सहनशीलता वरतण लई कहा। रेलवे वालों 14 फरवरी तो सारियां रेल गड्डियां विच मुसाफरां लई तैयार भोजन की सहूलत मुड़ शुरू की जाएगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 172 करोड़ 33 लाख तो वध टीके लगाए जा चुके हैं। पहली खुराक विच 95 करोड़ 70 लाख लोगों को टीका लगाया गया है, जबकि 75 करोड़ तो वध लोग वैक्सीन दीआं दोवें खुराकां लै चुके हैं। 1 करोड़ 61 लाख तो वध लोगों को वैक्सीन की एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। पंजाब विच हुण तक 3 करोड़ 70 लाख 26 हज़ार तो वध टीके लगाए गए। सूबे विच 3 लाख 30 हज़ार तो वध लोग वैक्सीन की एहतियाती खुराक हासिल कर चुके हैं। सूबे विच अज दोपहर तक 30 हज़ार तो वध टीके लगाए गए। सेहत मंत्रालय मुताबक बीते 24 घंटिया में 1,36 हज़ार तो वध मरीज़ ठीक होए और 50 हज़ार तो वध नवे केसां की पुष्टि हुई। देश भर में सेहतयाब होने की दर 97.37% तक पहुँच गई है। पार्लीमेंट के बजट इजलास का पहला पड़ाव कल समाप्त हो गया। राज सभा चेयरमैन और लोक सभा स्पीकर वालों 14 मार्च तक दोहां सदनों की कार्रवाई नूं मुलतवी करने का ऐलान किया। बजट इजलास का दूजा पड़ाव 14 मार्च तो शुरू होगा, जो कि 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान राज सभा के डिप्टी चेयरमैन हरवंश ने कहा कि इजलास के पहले पड़ाव दौरान सदन की कार्रवाई प्रभावी और सकारात्मक रही है। उन्होंने भविष्य में सदन की कार्रवाई इस भावना नाल चलने की उम्मीद प्रगट की। उप चेयरमैन ने कहा कि इस इजलास के पहले गेड़ दौरान कदे भी सदन की कार्रवाई जबरी मुलतवी नहीं करनी पई और राज सभा की कार्रवाई निर्धारित समय तो वध रही। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने बजट इजलास के पहले गेड़ के आखिरी दिन सदन की कार्रवाई की अगवाई करदिआं कहा कि सारे मैंबरां की क्रियाशील भागीदारी और उसारू सहयोग शलाघायोग है। उन्होंने सदन नूं जानकारी दी कि कोविड दीआं चुनौतियों के बावजूद मैंबरां ने देर रात तक काम करके संविधानक मर्यादा की पालना की है। उन्होंने लोक सभा की कार्रवाई चंगे ढंग नाल चलाउण लई सारे मैंबरां का धन्नवाद किया ते देश की जमहूरी संस्था विच लोकां दा भरोसा कायम रखण लई निर्विघन चर्चा नूं यकीनी बनाउण की अपील की। चोण कमीशन ने कहा है कि आदर्श चोण जाब्ता केंद्र और सूबे नूं कामकाज संबंधी अपनी जिम्मेवारियां निभाउण लई सीमित नहीं करता। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट वालों पंजाब विच नशा मुक्त चोणां संबंधी पैनल बनाए जाने के मामले में चोण कमीशन ने अदालत में हलफनामा दायर करदिआं कहा कि सूबे में चोणां नूं नशिਆਂ तो लैके हरेक बुराई के प्रभाव तो मुक्त करने लई करड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चोण कमीशन वालों मुख्य चोण अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने जस्टिस अजय तिवाड़ी और जस्टिस पंकज जैन के बेंच अगे हलफनामा पेश करदिआं कहा कि आदर्श चोण जाब्ते लागू होने के बावजूद आम प्रशासन लई पहलियां अथॉरिटियां जिम्मेवार ने, जबकि नशिਆਂ की तस्करी नूं रोकण लई केंद्रीय इनफोर्समेंट और इंटैलीजेंस एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निगरानी रख रही है। चोण अधिकारी ने दस्सिया कि उम्मीदवारों के चोण खर्चे की निगरानी लई 15 नोडल अधिकारियों नूं सूबे भर में तैनात किया गया है, जबकि 15 स्पैशल ऑबजरवर भी लगाए गए हैं। हाई कोर्ट के बेंच ने चोण कमीशन नूं वोटरां नूं भरमाउण लई किसी वल्लों भी रिश्वत नशिਆਂ ते होर भी किसी प्रकार के प्रभाव की वरतों रोकण लई जीरो सहनशीलता अपनाउण लई कहा। चोण कमीशन वालों चोण प्रणाली में हरेक वोटर की भागीदारी नूं यकीनी बनाउण लई कई पहलकदमियां कीतियां जा रही ने। कमीशन वालों जिथे एक पासे वोटरां नूं जागरूक किया जा रहा है, उत्थे ही दिव्यांग और 80 साल तो वध उम्र के वोटरां की शमूलीयत लई पोस्टल वैलेट की सुविधा प्रदान करने लई तैयारियां कीतियां जा रही ने। हरेक टीम में 2 पोलिंग अफसर और 1 माइक्रो ऑबजरवर होणगे। संगरूर जिले के जिला चोण अधिकारी रामवीर ने दस्सिया कि पोस्टल वैलेट लई जिले के 5 विधान सभा हल्किਆਂ ਵਿੱਚ कुल 764 वोटरां ਵੱਲੋਂ अप्लाई किया गया है, जिन्हां की सहूलत ਲਈ 54 टीमां बनाईਆਂ गईਆਂ ने। हरेक टीम ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 15 वोटरां की जिम्मेवारी सौंपी गई है। उन्होंने दस्सिया कि ये टीमां 11 फरवरी तो 15 फरवरी तक उन्हां वोटरां के घर जाके पोस्टल वैलेट राਹੀਂ मतदान करवाउणगीਆਂ। इस पूरे अमल की वीडियोग्राफी की जाएगी। जिला चोण अधिकारी ने दस्सिया कि इस प्रक्रिया संबंधी उम्मीदवारों को भी जानकारी दी गई है और वो पोस्टल वैलेट की प्रक्रिया देख सकते हैं।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਨੌਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਖਿਲਾਫ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125A ਅਤੇ IPC ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ PO ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ PO ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 125A ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ GST ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ GST ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੰਦੀ ਛੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਪਲੇਨ ਰਾਹੀਂ ਆਣ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨੀ ਛੜਯੰਤਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਝੂਠੇ NOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਹਜੇ ਖੂਨੀ ਛੜਯੰਤਰ ਜਨਤਾ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।